Today we are going to have a remarkable discussion on a very unusual subject. The subject is it's all about linguistics or language and how language has shaped the movement of or migration of peoples across continents and how we identify the migration through the language. This is a very unusual way of unraveling history. As the introduction to the book is by Peggy Mohan on King's Merchants and Wanderers. In that, Romila Thapar, the well-known historian, writes that she unravels some not so easily of history. That's a very important thing. We all know about the so-called Aryan migration theory. There's much about that subject. I'm sure there is a controversy whether Aryans actually came to India or went from India to other countries. This book traces through language how actually Aryan migration took place. It is not an invasion, but it's a migration in small groups of people. And they did not completely drive away the Dravidians who were the original inhabitants of the Harappa civilization, Harappa Mohenjo-daro civilization. Delighted to welcome each one of you to this morning's program. More than anything else, when Sanket asked me how many people are going to be there, to be on the safer side, I said anywhere between 20 and 40. And it's a cozy, whenever it is, I'm a positive person. So whenever it is a small one, 20 people, we have a cozy after breakfast meeting. So Dr. Sanket Patil's talk. Dr. Sanket, to introduce, that's my job now, to introduce Dr. Sanket Patil. I don't even remember when I met him or we have not met, etc., because we have been interacting in one sense. The reason is the common thread, like he was saying, migrations, ideas, history, etc. To learn my history of how I got to know Sanket, the IIITB. So from Indian International Institute of Information Technology, Bangalore, and also his PhD from the same institute, IIITB, where I have had actually since its inception, long association and collaboration. So that is the common connective tissue between Sanket and me. Founded a company, successful company called DataView in Bangalore. So I have been reading his Konaru. And there are two things which he is passionate about. So he is very passionate about language, he is very passionate about, I would say, everything from philosophy to arts and everything. Sanket Patil, over to you, Sanket. Namaskar. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಅಂಡಮಾನ್ನ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಭವ್ಯವಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷದ ಶೋ ಅದು. ಅವರ ಆಡಿನವರು ಅದನ್ನ ಒಂದಿನೊಳಗಡೆ ಅಳವಡಿಸ್ಬೋದು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದರು, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಈಗಲೂ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗಲೂ ಹೇಗೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಲ್ಯಾಬ್ನವರು ಮಾಡಿದ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ they have done a lot of pioneering research in what is called ancient DNA analysis. ಡೇವಿಡ್ ರೈಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೂ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ತುಂಬ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪೆಗಿ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ನ ಓದಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಕೆಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಆದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಷೆಗಳು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿಲಕ್ಷಣತೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ. ಆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಟ್ರೋಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಯಾರು ಮಡಚುಲಿ ಅಥವಾ ರೆಟ್ರೋಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಇದೇ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆರ್ಯನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನ 2000-3000 ವರ್ಷ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 12,000 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಹುತೇಕ ನೀವು ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಈಗ ಅಹೋಮ್ ಜನರು ಬಂದರು. ಅಮುತಾಯ್, ಉಳ್ಳಿಲ್, ಶಾಂತಿಚರ್, ಮುನಿವರ್, ತೇಟುಂ, ತನಿಮಳೈ, ಕಾತಲಾಕಿ. ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಗ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಮೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪದ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಊಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತು. ಏಜೆಂಟ್ goal, COA goal, OBJCET object. This is the systematic grammar of Halliday and others. They also have By subject, and subject is the agent which can be deleted under the subject deletion rule. ಸರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃದಂತಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ, ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪೆಗಿಮೋನ 2ನೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳೇ ಐತೆ, ನಾವೈತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವ್ಯಸನ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ. Geography. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಇದೆ, ಜರವಾ ಟ್ರೈಬ್. Vowels. Is it are vowels also changing in these languages? Vowels. In Kannada and Sanskrit we have got I think 13-14 vowels. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ತದ್ಭವ ಅಂತೇವೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೇ ಆಯ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನದ್ದೇ ಆಯ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಾರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಕಾರ ಸರಿ, 2 ಕಡೆ ಉಕಾರ ಇದೆ. ಕಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ಸು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ನೀವು ಸಿಲಾಬಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಒಂದೇನು ಗುರು ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವಾವೆಲ್ ಆದಾಗ, ಆಮೇಲೆ 2ನೇದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಹಾ ಓಹೋ ಅನ್ನೋ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಗಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಇದಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೇಲು ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪಭ್ರಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡೆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆರಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ Now, not now, for the past 70 years, to bring in the tribals into the mainstream, that is the phrase. How will that
migration and all through language. Because we are killing their languages by bringing them into the mainstream. I wouldn't be concerned about what is going to happen to our languages. It's about what is going to see. We can't separate language from the communities that speak that language. It is about the community primarily, and it's when we, this is happening in Andaman. It has happened everywhere. The world. They gave the word of India. Have you heard of that? 6, 7. 6, 7. You didn't hear? Oh, it's become an internet sensation. Yes, 6. And